اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے سیکرٹ سروس مشن عمران سیریز کا قسم نمبر 13 تیار ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صفدر نے ٹیکسی ریمبو سے کچھ ہی فاصلے پر چھوڑ لیا اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ریمبو کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو کر وہ کلب کی اصل عمارت کی طرف جانے کی بجائے اس کے دائیں پہلو میں پر بڑھتا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کلب کے خصوصی رہائشی کمرے اصل عمارت کے دائیں پہلو پر علیحدگی بلاک کی صورت میں بنے ہوئے تھے، یا وہ لوگ رہائش پذیر ہو سکتے تھے جو یا کلب کے مستقل ممبر ہوتے یا پھر کلب کے کسی مستقبل ممبر کی سفارش سے ان کے پاس موجود ہوئی۔ یہ کمرے انتہائی آرام دہ اور دلچسپ انداز میں سجائے گئے تھے اور یہاں ایسی سہولتیں مہیا کی گئی تھی جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی مہیا نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لحاظ سے اس کا کرایہ بھی بے پناہ تھا، لیکن جن لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہ ہوتی تھی وہی ان کمروں میں ٹھہرتے تھے۔ اس لحاظ سے پروفیسر شارٹن کو انتہائی امیر ترین آدمی ہونا چاہیے تھا۔ صفدر قدم بڑھاتا وہ اس بلاک میں داخل ہوا اور پھر تیزی سے سائیڈ راہداری میں سے ہوتا وہ بلاک کے عقبی طرف آ گیا، کیونکہ سامنے کے رخ باقاعدہ بارودی دربان موجود تھے جو بغیر مہمان کی اجازت کے کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیتے تھے۔ لیکن چونکہ صفدر پہلے بھی کئی بار ان کمروں میں آ جا چکا تھا، اس لیے اسے ایک ایسا راستہ معلوم تھا جہاں سے وہ دربانوں کی نظروں میں آئے بغیر اندر پہنچ سکتا تھا۔ اس کے لیے تھوڑی سی جمناسٹک کی ضرورت پڑتی تھی اور ظاہر ہے صفدر کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ اندر پہنچ چکا تھا اور پھر اسے کمرہ نمبر 3 کے سامنے پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس نے دروازے کی موٹ گھمائی تو دروازہ کھل گیا اور بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ دروازہ کھلے ہونے کا یہی مطلب لیا جاتا تھا کہ مہمان اندر موجود نہیں ہے، اور مہمان یہاں سے جاتے وقت باہر سے لاک نہ لگاتے تھے، کیونکہ کمرے کی صفائی وغیرہ ان کی عدم موجودگی میں کی جاتی تھی۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ صفدر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا، لیکن اسے لاک نہیں کیا، اور پھر پہلے تو اس نے کمرے کا بھرپور نظروں سے جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی کا کام تیزی سے شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وارڈروب کی خفیہ خانے سے ایک بیگ برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بیگ کھولا، بیگ میں پروفیسر شارٹن کا ذاتی سامان تھا، اور چند لمحوں بعد اس نے ایک ایسے کاغذات چیک کر لیے جن سے پتہ چلا تھا کہ پروفیسر شارٹن کو کسی ریڈ پینتھر تنظیم کی مدد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، اور یہاں کے تمام اخراجات بھی ناگالینڈ کی کوئی اسپیشل ایجنسی برداشت کر رہی تھی۔ پروفیسر شارٹن کو براؤن نام کسی آدمی کے احکامات کی تعمیل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن اس براؤن نامی شخص کے بارے میں کوئی اتا پتہ صفدر کو دستیاب نہ ہو سکا۔ صفدر نے کاغذات واپس بیگ میں ڈالے اور بیگ کو خفیہ خانے میں رکھ کر وہ مڑا ہی تھا کہ اسے باہر دروازے کے قریب تیز قدموں کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سن کر کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی تھی۔ صفدر بجلی کی سی تیزی سے وارڈروب اور دیوار کے درمیان خلا میں چھپ گیا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے وہی سائلنسر لگا ریوالور نکال لیا تھا جسے اس نقلی سر سلطان پر استعمال کیا تھا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور پھر جو شخص اندر داخل ہو اسے دیکھ کر صفدر چونک پڑا۔ یہ لمبا تڑنگا ایک غیر ملکی تھا۔ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور آنکھوں پر گہرے رنگ کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ اندر کا آ کر ایک کرسی پر جیسے دیر ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت تھکا ہوا۔ اس نے اینک اتار کر میز پر رکھے اور دونوں پتیلوں سے بڑے مخصوص انداز میں آنکھوں کو ملنے لگا۔ انتہائی حیرت انگیز آدمی ثابت ہوا ہے، یہ سفید بالوں والے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس لمحے صفدر وارڈروب کے پیچھے سے آہستہ سے نکلا اور اس نے ریوالور کی نال سفید بالوں والے کی پشت سے لگا دی۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو۔ صفدر کے لہجے میں خراٹ تھی اور سفید بالوں والی یہ آواز سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے مڑا، اور پھر جیسے اس کی نظر صفدر کی نظر سے ٹکرائی، صفدر کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور صفدر نے یک لمحے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی نظریں گھمائی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے یک لخت چھلانگ لگائی اور اچھل کر اس آدمی کی پشت کے سے سامنے کا رخ آیا، اور دوسرے لمحے میز پر رکھی ہوئی گہرے رنگ کے شیشے کے اینک سے اس کی آنکھوں پر پہنچ چکی تھی۔
کیونکہ صفدر ذہن کو جھٹکا لگتا ہے اور اس آدمی کی آنکھیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص ہپنوٹائزم کا ماہر ہے۔ وہ آدمی اتنی تیزی سے حرکت نہ کر سکا جتنی تیزی سے صفدر نے حرکت کی تھی۔ چنانچہ جب تک وہ مڑ کر سیدھا ہوتا صفدر نے صرف اینک پہن چکا تھا، بلکہ اب اس کے ریوالور کی نال کا رخ بھی اس آدمی کے چہرے کی طرف تھا۔ خبردار، ریوالور سائلنسر ہے، وہی گولی آنکھوں میں ماروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ہپنوٹائزم کے ماہر ہو، اس لیے تم زیادہ اچھی طرح اپنی آنکھوں کی اہمیت جانتے ہو، صفدر نے انتہائی سرد لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر کی نظریں بھی صفدر پر جمی تھی، لیکن گہرے رنگ کی اینک کی وجہ سے اب وہ محفوظ ہو چکا تھا۔ تم کون ہو؟ پروفیسر نے ہون بینکتے ہوئے پوچھا، لیکن صفدر نے جو کچھ کہا تھا اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے، اور پھر صفدر کی بے پناہ پھرتی اور اپنی آنکھوں کی طرف اٹھتے ہوئے ریوالور کی خوفناک نال نے اسے خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ براؤن کہا ہے، جلدی بتاؤ اور سن لو، میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ان آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ 1، صفدر نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی گنتی شروع کر دی۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، میرا نام پروفیسر شارٹن ہے، میں ہپنوٹائزم اتھارٹی ہوں، پلیز میری آنکھوں میں۔ پروفیسر نے جلدی سے کہنا شروع کیا، جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو ورنہ، صفدر نے غرا کر کہا۔ براؤن کو میں نے ریگلز کالونی کوٹھی نمبر 130 میں چھوڑا ہے، وہی ہے، میں ابھی وہی سے آ رہا ہوں، پروفیسر نے جلدی سے جواب دیا۔ آنکھیں ضائع ہونے کی دھمکی نے اسے بری کر دیا تھا۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ صفدر نے پوچھا۔ براؤن مجھے یہاں سے لے گیا تھا، وہ ایک آدمی پر ہپنوٹائزم کرنا چاہتا تھا تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکے۔ وہ اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف بتا رہا تھا۔ میں نے پہلے اس کی باتیں سنی تو وہ مجھے عام سا آدمی نظر آیا۔ اس نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے RT-11 کا انجیکشن لگا کر جب اسے چیک کیا تو وہ واقعی چیف نہ نکلا، لیکن آخری جواب میں وہ پھنس گیا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کر دی، جس میں وہ سمجھ گیا کہ اس نے اپنے ذہن کو بلینک کر کے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ میرے بس سے باہر ہوا تھا، چنانچہ میں براؤن پر اپنی بے بسی ظاہر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ پلیز مجھے کچھ نہ کہو، میں وعدہ کرتا ہوں، پروفیسر شارٹن نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے ہماری چیپ پر ان آنکھوں کو استعمال کرنے کی جرت کی ہے، اس کی یہی سزا ہے کہ تم اب ان آنکھوں کو استعمال نہ کر سکو گے، صفدر نے انتہائی غصے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ ہی گولی پروفیسر کی دونوں آنکھوں کے درمیان پڑی اور پروفیسر کا منہ تو کھلا، لیکن وہ چیخ نہ سکا اور کرسی سمیت الٹ کر پیچھے فرش پر جا گرا۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ایک زوردار جھٹکے سے کرسی سیدھی کی تو پروفیسر کی بے جان لاش جھٹکا کھا کر منہ کے بل سامنے فرش پر گر گئی۔ اس کی کھوپڑی ٹوٹ چکی تھی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ صفدر نے جلدی سے ریوالور واپس جیب میں ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف موڑ دیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ پر لگا کر اس کوٹھی تک پہنچ جائے جہاں ایکسٹرو قید تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اسے یہاں سے اطمینان سے نکلنا تھا۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر اسی راستے سے چلتا وہ بلاک سے باہر آیا اور تیز قدم اٹھاتا بیرون گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک خالی جگہ پر رک کر اس نے جلدی سے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کا 1 بٹن کھینچ کر اسے مخصوص انداز میں دبایا تو ڈائل پر 3 کا ہندسہ جل اٹھا۔ یہ تنویر کا نمبر تھا۔ ہیلو صفدر کالنگ اوور۔ صفدر نے گھڑی سے منہ لگاتے ہوئے کہا، یس تنویر اٹینڈنگ اوور۔ دوسری طرف سے تنویر کی آواز سنائی دی، تنویر تم کہاں موجود ہو؟ اوور۔ صفدر نے پوچھا، میں میموریل روڈ پر ہوں، مس جولیا باقی ساتھیوں کو واپس لے گئی ہے، مجھے یہاں نگرانی کے لیے کہا گیا ہے، اوور۔ تنویر نے جواب دیا۔ تنویر سنو، چیف باس ایکسٹرو شدید خطرے میں ہے، وہ ریگلز کالونی کوٹھی نمبر 130 میں موجود ہے، ہم نے اسے فوراً چھڑانا ہے۔ تم ایسا کرو کہ کال لے کر پون ریمبو کلب کے سامنے پہنچو، میں وہی موجود ہوں، یہاں سے ہم ریگلز کالونی چلیں گے، جلدی کرو اوور۔ صفدر نے کہا اور ون بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ جولیا اور باقی ساتھی دانش منزل کی نگرانی کر رہے ہوں گے، اور دانش منزل وہاں سے کافی دور تھی، اس لیے اگر وہ انہیں بلاتا تو کافی دیر لگ جاتی، جبکہ میموریل روڈ نزدیک تھا اور اتفاق سے تنویر وہاں موجود تھا، اس لیے اس نے تنویر کو کال کر لیا تھا۔
चंद लम्हों बाद वो रेनबो क्लब के गेट से जरा हट कर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। हुआ से इस तरह खड़ा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। वो बार बार खून काट रहा था क्योंकि हर गुजरने वाला लम्हा इसके बेचैनी में इजाफा कर रहा था। गू से मालूम था कि स्टू मुजरिमों के बस का नहीं है, जबकि प्रोफेसर शार्टन जैसे बैनुल-अक़वामी माहिर ने भी खुद इतराफ़ किया था कि वो एक स्टू के मुकाबले में बेबस हो गया था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी इसके रगों-पे में बढ़ती जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद तनवीर की कार उसे दूर से आती हुई दिखाई दी तो सफदर ने हाथ लहराकर उसे इशारा किया और तनवीर ने कार इसके करीब लाकर रोक दी। और सफदर बिजली की सी तेजी से दरवाजा खोलकर साइड सीट पर बैठ गया। जिस कद तेज रफ्तारी से चल सकते हो चलो, इस सफदर ने कहा और तनवीर सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। ये चीप बात कैसे? तनवीर ने कहना चाहा। कोई बात मत करो, बस कार चलाने पर तवज्जो रखो। एक लम्हा कीमती में मशीन गने पिछली सीट के नीचे से निकाल लो। हमने एक लम्हा ज़ाया के बगैर उस स्कूटी पर हमला करना है। सफदर ने उसे टूकते हुए कहा और फिर जरा सा उठकर इसने कलबाजी कर पिछली सीट पर जा गिरा। इसके बाद पिछली सीट के नीचे से इसने 2 मशीन गन निकाले और इनमें नया और बड़ा मैगजीन फिट करने में मसरूफ हो गया। दोनों मशीन गनें मुकम्मल तौर पर तैयार करके सफदर जल्दी से वापस साइड पर आ गया और इसने एक मशीन गन तो सीटों के दरमियान रख दिया और दूसरे को अपने गुन के ऊपर रख दिया, यानी डायरेक्ट एक्शन। इस बार तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन, चीप बास का मसला है। सफदर ने जवाब दिया और तनवीर के लबों पर इत्मीनान उभरी मुस्कुराहट लगी, जैसे उसे बड़ी शिद्दत के बाद अपना मनपसंद मशगला करने का इम्कान पैदा हो गया हो। और अब रेगल्स कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी और फिर थोड़ी सी दूरी और मुख्तलिफ साइड रोड्स का चक्कर लगाने के बाद उन्होंने अपनी मतलूबा स्कूटी तलाश कर ली। और फिर तनवीर ने कार एक साइड पर रोक दी। हाँ अब बोलो, क्या प्रोग्राम है? तनवीर कार का इंजन बंद करते हुए पूछा। ये कूटू दोनों अतराफ से खुली है, सिर्फ पिछली सीमत पर दूसरी कूटी है। इसलिए एक तरफ से तुम और दूसरी तरफ से मैं दीवार बांध कर अंदर दाखिल होंगे और जो भी नजर आए बिला दरियो गोली चला देना, सफदर ने कहा। ठीक है, फिर मैं दाई तरफ से जाता हूँ, तुम इधर बाई तरफ से ऊपर चढ़ो, दीवार है तो चूटिया आसानी से पलांगी जा सकती है। तनवीर ने मशीन गन लेकर दरवाजा खोलते हुए कहा, सुनो, अंदर दाखिल होते बिजली की तेजी से हरकत में आ जाना, क्योंकि हो सकता है हमारा जरा सा तवक्कुफ चिप बास के लिए खतरा बन जाए। सफदर ने कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। सफदर कार से निकला और तेजी से चलता हुआ अपनी तरफ से दीवार की तरफ बढ़ने लगा और सिर्फ चंद लम्हे तक रुका रहा था। तनवीर घूम कर दूसरी तरफ पहुंच जाए और जब उसे यकीन हो गया कि अब तनवीर दूसरी तरफ से पहुंच गया होगा तो इसने इधर उधर देखा और फिर किसी को गली में नपा कर वो तेजी से पीछे हटा और फिर दौड़ता हुआ दीवार की तरफ बढ़ गया और इसने पूरी कुव्वत से हाई जंप लगाया। दूसरे लम्हे इसकी पैर एक लम्हे के लिए दीवार पर टके और दूसरे लम्हे वो दूसरी तरफ कूद चुका था। इस लम्हे सफदर को मुखालिफ सिफत से तेज फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो उसने भी पैर जमीन पर लगते ही फायर खोल दिया। बरामदे से बाहर और पूंछ में उसे 4 अपराध नजर आए, जिनमें से 2 तो तनवीर के फायरिंग से खत्म हो चुके थे। अलबत्ता दोनों सतून के आड़ ले ली थी, लेकिन ये दोनों ही सफदर की जद में आ गए। चुनांचे पहले ही राउंड में दोनों खत्म हो गए। इस लम्हे तनवीर की तरफ से फायरिंग हुई और पाठक के साथ बने हुए कमरे से निकलते हुए 2 अपराध ढेर हो गए। अलबत्ता सफदर को बचने के लंबी छलांग लगानी पड़ी, क्योंकि एक कमरे की खिड़की से इस पर मशीन गन से फायर किया गया था और सफदर को सिर्फ झलक सी दिखाई दी थी और इसने झलक देखते ही छलांग लगा दी थी, वरना वो लाजिमन हट हो जाता। छलांग लगाकर सफदर का जिस्म जैसे ही जमीन पर टका, उसने घूमते हुए अंदाज में इस खिड़की पर फायर कर दिया और कमरे के अंदर से एक चीख सुनाई दी और इसके साथ ही खामोशी तारी हो गई। सफदर तेजी से दौड़ता हुआ बरामदे की तरफ बड़ा, साइड का ख्याल रखना तनवीर। सफदर ने बरामदे के पास पहुंचने ही चीख कर कहा। उसे महसूस हुआ था कि अंदर से भी फायरिंग की आवाजें इसने सुनी थी। वो बड़े मोहतात अंदाज में बरामदे के एक सतून के पीछे रुककर जायजा लेने लगा, लेकिन अंदर खामोशी थी। फिर वो उछल कर राहदारी में आया और तेजी से इस राहदारी में मौजूद हर कमरे को चेक करने लगा।
लेकिन सिर्फ एक कमरे में जो बरामदे के साइड में था एक मुसल्लह शख्स की लाश पड़ी हुई थी। ये वो आदमी था जिसे सफदर ने हट किया था। बाकी कमरे खाली पड़े थे। वो आगे बढ़ता गया और फिर थोड़ी देर बाद जैसे इसने एक दरवाजे को लात मार कर खोला, वो टटक कर रुक गया क्योंकि नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही थी जिनका इख्तिताम एक छोटी सी गैलरी में हो रहा था, जिसके दरमियान में बी साइड पर एक खुला दरवाजा नजर आ रहा था और सामने भी एक दरवाजा खुला दिखाई दे रहा था जिसकी दूसरी तरफ एक सुरंग सी दिखाई दे रही थी। इसी लम्हे तनवीर भी इसके पीछे पहुंच गया। मैंने चेक कर लिया है कूटी में और कोई आदमी नहीं है। तनवीर ने करीब आकर तेज लहजे में कहा, तुम यही रुक कर मुझे कवर करो। कूटी में और कोई आदमी नहीं है। तनवीर ने करीब आकर तुम यही रुक कर मुझे कवर करो, मैं नीचे जा रहा हूँ। तब तनवीर को कहा और फिर के पूरे दरवाजे पर फोन करो। एक लम्हे के लिए सटका, फिर अंदर की दाखिल हुआ और फिर अंदर का मंजर देखकर उसने एक तवील जिसके गिर्द नैलून की बारीक रस्सियां बंधी को कमरे में दूल्हा से भी ऊंची सीधी पड़ी थी जिनके जिस्म कुर्सी के पास खून की कतरात भी देख रहे हुए थे और एक तरफ खानदार थोड़ा भी बड़ा था जिनके कांटों पर भी खून बूझ के बारीक दराज सब्दर ने एक लम्हे के लिए हुआ रुका और फिर बाहर आ गया। क्यों हुआ? तनवीर ने सीढ़ी के ऊपर से पूछा, जल्दी आओ नीचे। सब्दर ने जवाब दिया और वो दरवाजे की तरफ जो खुला हुआ था और दूसरी तरफ से एक दूसरी सुरंग जाती दिखाई दे रही थी। सुरंग के इख्तिताम पर सीढ़ियां थी। वो दोनों जब और ऊपर पहुंचे तो दोनों ने अपने आप को अपनी वाली पर पाया, लेकिन कूटी कतअन खाली थी। अलबत्ता खून के निशानात से उन्हें मालूम हो गया कि जख्मी आदमी पहले फाटक से किया था, फिर वापस आकर बरामदे के सामने बने हुए भीड़ की साइड पर किया है। इसके बाद मोटरसाइकिल की टायरों के निशानात फाटक की तरफ जाते थे हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन और कोई निशान वगैरह नहीं था। बात का है तुम कह रहे थे कि बाइक अंदर ट्रेन है। तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, जो भी था वो निकल जाने में कामयाब हो गए। सब्दर ने मोड़ते हुए कहा, अब उधर किया जाता है, उधर से निकल जाते। सब्दर को वापस मोड़ के कहा, नहीं, मैं इस स्कूटी की मुकम्मल तलाशी लेना चाहता हूँ, कोई काम की चीज मिल जाए। सब्दर ने कहा, लेकिन फायरिंग की आवाज हो आ जाए तो किया हो, इनके आने पर हम उधर से निकल जाएंगे। सब्दर ने कहा, लेकिन मुझे तफसील तो बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि बात क्या होगा? तनवीर ने पूछा और सब्दर ने मंजिल में टेलीफोन करने वाली लाइन डेड होने से लेकर जूलिया समेत से दानिश मंजिल में जाने और फिर वहां से कागज मिलने और रेम्बो क्लब प्रोफेसर शार्टर से मालूमात करने की बता दी। ओह, फिर तो लाजिमन ये जख्मी चिब्बास होगा। तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। उन्होंने पहले शार्टन की मदद से मालूमात हासिल करना चाहती, फिर उन कोटे से फिर इनको कोड़े से तशद्दुद किया गया, लेकिन चीप बास नायलून की बारीक रस्सियों से बंद होने के बावजूद उन्हें खत्म करके दूसरे रास्ते से निकल गया है। मेरा ख्याल है कि जब हम फायरिंग में मसरूफ थे तो मुझे इमारत के अंदर से भी फायरिंग की आवाज सुनाई। शायद यही वक्त था जब चीप बास उन्हें हलाक करके इस रास्ते से निकल गया होगा। इधर क्योंकि हमारी फायरिंग जा रही थी, इसलिए वो दूसरे रास्ते से मोटरसाइकिल पर चला गया। सब्दर ने कहा और तनवीर ने भी सर हिला दिया। वो दोनों तेजी से कमरे की तलाशी ले रहे थे, लेकिन यहाँ आम सा सामान एक ट्रांसमीटर था, लेकिन कोई खास चीज उन्हें नजर न आई जिससे मुजरिमों के मुतल्लिक कोई खास चीज नहीं। आओ निकल चले, सब्दर ने सर हिलाते हुए कहा और वापस सी सुरंग के रास्ते दूसरी कोठी में आए और फिर फाटक से बाहर आ गए। मशीन गन उन्हें अपने कोट के अंदर बगल के साथ लगाकर छुपाई। काफी लंबा चक्कर लगाने के बाद वो वापस अपनी कार तक पहुंच गए। पहली बार मैंने देखा है कि चीफ बास को इस तरह अगवा किया गया है और इन पर तशद्दुद किया गया। इसका तो यही मतलब हो सकता है कि वो भी हमारी तरह आम सा इंसान है।
तनवीर ने कार के इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, तो तुम उसे कोई रोबोट समझ रहे थे? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, रोबोट तो नहीं, लेकिन मैं उसे माकूफुल फितरत किस्म का कोई चीज़ समझता था। तनवीर ने कहा और सफदर ने कहकहा मारकर हंस पड़ा। अब क्या प्रोग्राम है? तनवीर ने चौक पर पहुंचते हुए कहा, दानिश मंजिल चलो, जूलिया और बाकी साथी वही होंगे। मैंने सफदर ने कहा, मेरी कार में ट्रांसमीटर मौजूद है, इस पर बात कर लो। तनवीर ने कहा, ओह हाँ, मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया था। सफदर ने चौंकते हुए कहा और फिर इसने डिशबोर्ड के नीचे लगे हुए ट्रांसमीटर पर जूलिया की फ्रीक्वेंसी सेट की और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो सफदर कॉलिंग ओवर। सफदर ने फिक्र दोहराना शुरू कर दिया। यस जूलिया अटेंडिंग ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी, मिस जूलिया, मैं सफदर बोल रहा हूँ, आप दानिश मंजिल की निगरानी कर रहे हो? ओवर। सफदर ने कहा, हाँ, तुम बताओ, रेनबो क्लब से कोई क्लू मिला? ओवर। जूलिया ने पूछा और जवाब में सफदर ने प्रोफेसर शांटन से मुलाकात लेकर तनवीर की मदद से कूटी पर छापा मारने तक तमाम हालात बता दिए। ओह, तो वाकई चीप बास कोई अगवा किया गया था? और जूलिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। यकीन तो नहीं आता, लेकिन हालात यही बता रहे हैं। चीफ बास यहाँ से दानिश मंजिल पहुंचे है। और सफदर ने कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, हम हर तरफ से मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। और जूलिया ने जवाब दिया, ओके, मैं वही आ रहा हूँ, इसके बाद मिलकर सोचेंगे कि अब क्या करना है। ओवर एंड ऑल, सफदर ने कहा, और ट्रांसमीटर ऑफ किया।